جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے دوسرا، اسپیکر صاحب انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں۔ تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسے بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے، اس کی سیٹیں آپ کھا گئے، اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں۔ سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے، تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے، سر اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہے پورے پاکستان میں۔ سر اس کے لیے یہی کہوں گے اپنے لیڈر کے لیے، دوسرے رمضان المبارک ہے، بے گناہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے کہ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں۔ آپ نے الیکشن بھی جیتا، آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی، آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئیں، آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے، پھر بھی سر میرا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ سر اسپیکر صاحب میری دو ریکویسٹ ہیں سر، ایک تو ہاؤس ان آرڈر کریں، سر سارے لوگ ایسے صبح مل رہے ہیں جیسے جی سردار یعقوب ناصر صاحب، جنید انوار صاحب پلیز ذرا تشریف رکھیے جی۔ اور سر دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ سر کائنڈلی آج سر بیرسٹر گور صاحب کو ضرور تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ سر انہوں نے ہماری پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے، سر انہیں صرف پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ ایک ادھر اوکے سر بہت شکریہ۔ سر بیسیکلی تو عمر ایوب صاحب نے کہا ہاؤس طریقے سے چلائیں رولز کے تحت، تو میں تو رولز کے تحت چلاؤں گا، پہلے ایک ایک کرتا تھا، ایک ادھر دیتا تھا ایک ادھر، اب دو ادھر کر جی۔ تھینک یو، آپ رولز والے ہیں نا، دل کی سختی نرم کریں، نرم۔ آپ رولز والے ہیں تو اس لیے مجھے پتہ ہے آپ رول کی بات کرتے ہیں جی۔ تھینک یو جی، بات کی اجازت حاصل جی سر اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے۔ سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ سر جب یہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوا، کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے، تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں دہشت گردے سے نمٹنا کیسے ہے، اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا
کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے. اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا, اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہیں, بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں. دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے. لیکن سر یہ میڈیا, سر یہ ریاست, یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے, کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے. اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ ٹک کیا کرتی ہیں. اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے, نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. سنیں گے. دوسرا, اسپیکر صاحب, انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے, کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے, اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے, اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا. اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے. تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے, اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف, آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے, آپ ہارے ہوئے ہیں. تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں, سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں, سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں, جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے, سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے, سر سارا کا سارا اس کی فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, عوریہ مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے, سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا اور افغانستان کا ہے. اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نے نیچے چلے جانا ہے.
सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये है कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में 147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। सर तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है वो सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है गिनी बिसाओ और सर दूर से शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आवाम इनको वोट के जरिए रिजेक्ट करके घर भेज चुकी है। सर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब इमारात के 4, आज़रबाईजान के 3, चीन के 2 और सर मिस्र और ईरान का 1 दौरा कर चुके हैं। अब सर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे इतने तूफानी दौरे करते थे तो सर कहते थे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। अभी सर मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि मुल्क के अंदर कितने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। हाल तो सर ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, सर आपके अपने नौजवान 40-40, 50-50 लाख देकर इंसानी सर स्मगलरों के हाथों इटली और यूनान और स्पेन में सर तारीख कश्तियों में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है, जाने चली जाती हैं। पाकिस्तान में सर रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सर ये जो सरमायाकारी आएगी, अगर मुल्क के अंदर सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब होगी तो सर मुल्क के अंदर कैसे आएगी। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आइन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सर चौधरी निसार जट से हारिब राना सनाउल्ला साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर हैं ना, मिनिस्टर? नहीं सर मैं आउट ऑफ इस सर नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूँ आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है। जी सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। सर एतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर ये मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है। कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पे खुद इसलिए बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है? मुझे तो सर खुदा ना ख्वास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को
पाकिस्तान तक तहरीक इंसाफ को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई, तो खुदा न खासा सर ये तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है, हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है, इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है सर, इनकी अपनी वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है और सब इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान के ये दुश्मन है, अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी हो गई और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। इसलिए सर मैंने इनकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया है। अगला सर प्रेसिडेंट साहब ने सर बड़ा ये 7 नंबर पेज पे सी पैक के बारे में बात की है। अच्छी बात है सर, चाइना से तो हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात और होने भी चाहिए और सर हम कदर करते हैं क्योंकि चाइना सर ने सर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन सर सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने सी पैक में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में सी पैक में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं सी पैक की क्या पोजीशन होगी। तो सर इस बात के ऊपर भी हमें जरूर सोचना चाहिए। सर दूसरा, सदर साहब जो हैं सर इकाइयों की तमाम फेडरेशन को सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर सदर साहब ने बड़ी सर अपनी स्पीच में बातें की है, लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि जो तमाम सूबों की तमाम फेडरेशन के अलावा सदर साहब होते हैं, सर जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सदर सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब शर्मनाक इद्दत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो अभी तक जेल में बेगुनाह है, सर उनके ऊपर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब तारीख की बदतरीन धांधली हुई 8 फरवरी का जब इलेक्शन चोरी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जीता, सर उसके ऊपर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। फिर सर लोगों की माओ बहनों बेटियों को जब अगवा किया गया 26 आईनी तरमीम की खातिर, रात के 4 बजे सर जब 26 आईनी तरमीम पास की गई तो सदर साहब न सिर्फ समून बुकमन बल्कि सर वो उनकी पूरी पार्टी सर 26 आईनी तरमीम के अंदर सर खुद साथ शामिल थी। सर 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुनान और खवातीन आए, अपने शऊर के अपने नजरिए की जंग लड़ रहे थे और डी चौक में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। सर 26 नवंबर को हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। इसी तरीके से सर हमारी खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के जेलों में डाला गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन। सर मेरा सिर्फ सवाल है सदर साहब से कि आपकी प्रेसिडेंसी के दरवाजे सर किसी सूबे के लिए भी खुलते हैं? आपने कितनी दफा सर बलूचिस्तान के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा जीबी के सीएम को बुलाया, कश्मीर के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा केपीके के सीएम को बुलाया, पंजाब को बुलाया, या आपने कितनी दफा सिंध को, या सर आपने किसी को जोड़ना भी है? सर इन्होंने अपनी स्पीच में लिखा है कि ये 8वीं दफा खिताब कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन सर इनके दौरे हुकूमत में तो सर फेडरेशन में और सूबों में बहुत ज्यादा सर डिस्कनेक्ट है। सुबह अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो सर सदर साहब ने कितनी दफा अपने प्रेसिडेंसी के दरवाजे सूबों के लिए खोले? सर मेरा सवाल है। और सर ऑफिशियल तकरीर के अंदर सर सदर साहब ने लिख दिया कि सिंध के जो पानी है उसका नुकसान हो रहा है और जो सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरा तो ख्याल है सर ये सारे सीसीआई में बैठते हैं,
सर ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सर ये सारे इनके अपने सीएम भी बैठते हैं। अब सर अपने सूबे के लिए वोट लेने के लिए हमदर्दी लेने के लिए कहा कि जी सिंध के पानी के साथ जी या उनके साथ नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, ये सियासत करें, मगर सर हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर सिंध के लोगों के साथ पानी के अंदर नाइंसाफी हो रही है, सिंध के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है, उनके ज़रई ज़मीनों को बंजर किया जा रहा है, तो सर हम कहते हैं कि सिंध के लोग साथ ज्यादती ना करें, उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि सर पानी का मसला बहुत गंभीर है। एक और सूबे के अंदर सर एहसास महरूमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सर बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि सर मेरे अपने हल्के के साथ बलोच एरिया बहुत ज्यादा है, सर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी मूवमेंट के, सर अफसोस की बात यह कि सिस्टम या रियासत या सर ये हुकूमत, अफसोस की बात यह कि सर हर एक को दहशतगर्द समझती है, हमें भी दहशतगर्द समझती है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। कल सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने कहा सर आप कैदी नंबर 804 के अलावा भी कोई बात करें। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है, उसकी सीटें आप खा गए, और आप कहते हैं हम कैदी नंबर 804 से के बगैर बात करें। सर कैदी नंबर 804 ही वो वाहिद लीडर है जो पूरे फेडरेशन को जोड़ सकता है, तमाम सूबों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। सर उसका वोट बैंक है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस है पूरे पाकिस्तान में। सर उसके लिए यही कहूंगे अपने लीडर के लिए, दूसरे रमजान मुबारक है, बेगुनाह अपनी बेगम साहब के साथ जेल के अंदर काल कोठरी में बैठा हुआ है, कि काज़िब माहौल में सादिक की जिंदगी किसी करबला से कम नहीं। आपने इलेक्शन भी जीता, आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, आपके कारकुनानों को गोलियां भी सर में मारी गई, आपको जबरदस्ती मुहिब्बे वतन होने की सजा भी दी जा रही है। फिर भी सर मेरा लीडर बार बार कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।